المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك من أنفقت مالها بنصر بسيد الأنبياء ونصرت هما عن ما استطاعت ودفعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قام بدايته ونصر بسيد. السلام عليك يا من سلمها جبريل وبلغها من السلام من الله. السلام عليكم وعلى حولك وعلى جميع أزواج وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمة الله وبركاته. اللهم انصرنا بعد الرضوان عليها ومدنا يا الله برسولك وتعالى عليها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. اللهم أعلى درجات الجنة وانفعنا بأسراره ونوره ونفاته وخصوصياته وكراماتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة. وارفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والأحانة والفتن ما ظهر منها وما بطن. وارزقنا بجاه الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وسعادة الظاهر باطنا في الدين والآخرة. وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلا طيبا مباركا من تعب ولا نصب ولا مشقة ولا دائر بسر أسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وجنود وعلى بيته وأنصاره وأتياعه واتباعه ومهبين إلى يوم القيامة إلى روح بابا السيد سيدنا خرج الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة. الرحيم أئمة المجتهدين ومقلدين في الدنيا وإلى أرواح العلماء الراسلين والقراء المخرجين وعلماء الحديث والمسلمين الصوفيات المحققين وإلى أرواح كل معلم والعلماء المشاهد على بها ومن يمينها إلى شمالها شمال الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أرواح والدنا وشيخنا وجميع المسلمين الأحياء منهم من شوقنا من قربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاب إلى قاب إلى من لدن آدم إلى يوم القيامة. زين روشي حبيب محمد بن عبد الله بس المالكي سلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذه الوجود بعزكم النبي وعلي سيدنا ومولانا محمد النبي المقصد المحمود الزبع المقدس المحمود أنزل الفضائل المسعود وكان المحادث أبائي والجدود نخبة عالم وسير والد عدم من انتقل في القرير كلمة النور وأدركنا ميلاده وبعثته وزهوره وطلعت تمشي هداية العرفان بانفلاق صبحه على كل أكوان. والصلاة والسلام على سيد السادات كامل السماء والصفات كامل السماء والصفات بالنور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القيم والحسب الصميم والمجد الفخم وعلى آله وصحبه وذريته والتابعين من أهل ملاته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفاز بخدمته وصهي اليوم بتعده وقامت بتعيد بدعواته وموازرته ونصرته. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan tempat ini bersama-sama kita membaca manaqib Ummul Mukminin Abu Bakar Sayyidatina Khadijah Kubra istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya pada kita semua pada malam ini. Amin amin Allah. Ini risalah adalah karangan terjemah Risalah Manaqib Sayyidah Khadijah Kubra
yang dikarang oleh Habib Al-Muhaddis Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu. Berkata Habib Muhammad bin Abbas Al-Maliki, ini risalah manaqib Siti Khadijah, ada tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan digores disertai goresan pena tentang keistimewaan Ummul Mukminin yaitu Sayyidatuna Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Mursalin Khadijah Kubra mempunyai kepribadian yang sangat banyak yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insanul kamil, manusia yang paling sempurna masuknya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya susun risalah ini untuk menebarkan keharuman majalis dan kumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Khadijah Kubra anak Khawailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Asadiyah, nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kafilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah bin Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semuanya. Jadi nasab itu semua yang paling mulia nasab dari para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua bekal pada kita. Apa itu dua bekal? Yang pertama kata Rasulullah, kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Hendaknya kita pegang Al-Quran, kitabnya Allah. Dan yang kedua, wa ahlul baiti, kitabullah wa itrati ahlul baiti. Itrah itu keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini orang banyak menafikan bahwasanya para habaib habis ya keturunannya, putus nasabnya. Ini perkataan Dajjal. Jadi Dajjal itu namanya Imanuddin, bukan Imanuddin, Dajjaluddin. Dajjal sudah muncul akhir zaman, jadi kita berhati-hati di medsos, di Instagram, di YouTube, ataupun di mana-mana medsos, berita-berita yang ada karuan, kalau bisa ditutup, jangan dibuka. Karena ini menghancurkan para habaib, antara ulama dengan para habaib. Bujuran tuh. Jadi jangan ngelawan kan. Rasulullah SAW sudah mengatakan dua bekal. Nah, kita pegang. Kitabullah tadi wa itrati ahlul baiti. Nah, apalagi itu aja Rasulullah abada tidak akan sesat selama-lamanya. Maksudnya di sini kitabullah wa itrati ahlul baiti, cinta kepada ahlul baiti Nabi Muhammad SAW. Kami sebagai para habaib kada hendak dicintai. Nah, tapi Allah SWT langsung menyuruh ya adalah Al-Quran. Nah, itu bang sudah. Jadi Habib kadang dicintai, disayangi, dihormati, tetapi buan ikam ahwal kaum menjabat para ulama, biar ulama kata para ujar Habib Nopal bijindan seorang ulama singa podium di Jakarta itu. Kalau ada ulama yang benci kepada habaib, biar ulama besar, tetapi hatinya benci kepada para habaib, benci kepada kaum Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dilemparkan ke neraka jahanam. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinisbatkan dinukil oleh Sayyidina Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang ulama besar. Jadi sekarang ini banyak sudah ajaran Dajjal yang masuk. Mudah-mudahan kampung kita jangan dimasuki Dajjal. Hadirin yang dirahmati Allah, dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah.
Nah, dari kotoran tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungan yang kuat. Oleh karena itu, Siti Khadijah juga as-sayyidah at-tahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah mulianya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Kubra itu besar lah. Khadijah Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai. Alhamdulillah, ulun pernah berjejak di bekas rumah Siti Khadijah waktu kita umrah tahun tadi. Sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna budi pekertinya dan ilmunya dan kecantikannya. Nah, jadi Siti Khadijah ini orang alim misalnya, wanita pertama-tama yang memeluk agama Islam. Bebinian yang pertama masuk Islam itu Siti Khadijah Kubra. Salah. Dan kelebihannya dan bijaksana dalam menghadapi persoalannya ada. Khadijah dikaruniai Allah Ta'ala harta yang banyak. Bisa karyawan yang mengurusi hartanya dengan jalan halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahnya setimpal sehingga patuh ditiru oleh orang banyak secara umum. Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Nah, kalau permata, mana harapnya permata? Lawan tembaga swasta harapan mata kalau sama intan berlian biarpun berpuluh-puluh tahun sembunyi ya kan, berdebu rigat dibersihkan tetap mencelang. Itu sama kiasnya para habaib, biarpun apinya gila tetapi mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada diri, tetap mulia. Kalau orang biasa gila ya gila aja lah, habis. Akhir zaman kita hati-hatilah, jangan sampai tertipu dengan kata-kata tadi. Nah, Imanuddin tadi hati-hati. Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Khadijah adalah menjadi pohon budi pekertinya, pohon kepribadian yang tinggi baik secara orang ataupun secara kelompok. Allahumma sholli ala ridwani 'alaiha wa middana bi asraja wa da'aliha. Allahumma sholli wa sallim ala zawjil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alaiha. Jadi arti manakib yaitu manakib insani al-insani ma'rif bihi min khisali hamidati wal akhlaqi jamilah. Manakib seorang adalah sesuatu yang diketahui dari sifat-sifat dia yang baik dari akhlak yang mulia. Jadi manakib ini paham, karena paham membaca tetap dapat pahala dari Allah SWT. Ini dijelaskan seorang ulama, seorang Habib, cucu Habib Saleh Tanggul, terkenal di mana-mana. Beliau mengatakan kalau orang baca manakib itu yang kadang mengerti ataupun yang mengerti tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menceritakan kekeramatan dari orang-orang soleh terdahulu. Inda zikrus sholihin tanzilur rahmah. Di dalam Quran banyak menjelaskan sejarah umat yang terdahulu seperti para nabi-nabi dan rasul-rasul dan para wali-wali seperti manakib. Nah, Siti Maryam, manakib. Siapa lagi? Asiyah, manakib Ashabul Kahfi, manakib Luqman Hakim, dan juga banyak di dalam hadis-hadis yang menyebutkan manakib para sahabat. Membaca manakib menyebutkan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang luas. Nah, apalagi kalau sudah Allah SWT menurunkan rahmatnya, berarti kampung itu macam baik. Bila Allah SWT murka, Allah SWT menurunkan bala.
Menyebut orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala menjadi pintu langit terbuka memberkati kampung dan menjadikan keamanan. Nah, keamanan dan ketenangan serta meneguhkan keimanan dan menambah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang kami ceritakan kepadamu daripada cerita Rasul-Rasul yang dengannya kami kuatkan hatimu, dan dalam cerita ini telah datang kepadamu kebenaran, pengajaran, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi banyak keistimewaan Sayyidatuna Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Beliau setia dan sabar bersama Rasulullah SAW, baik dalam keadaan senang maupun susah. Beliau dengan sabar dan senang hati menemani Rasulullah SAW ketika diasingkan di Sa'id Bani Hasim, ini wilayah Mekah aja, walaupun tidak akan kededa makanan dan minuman sampai beliau sakit dan wafat. Nah, kalian cari gini ke Sayyidah Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Beliau cinta kepada Rasulullah sampai mati. Dan juga menjual dirinya dan hartanya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sungguhnya Allah telah memberi orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan surga kepada mereka. Mengorbankan yang dicintai. Nah, banyak keistimewaan, kelebihan yang diberikan Sayyidah Khadijah Kubra dan pengorbanan, penghargaan Allah kepada Sayyidah Khadijah atas semua pengorbanannya. Yang pertama, mendapatkan pangkat sebagai penghulu wanita dalam surga, mendapat gelar perempuan yang paling afdal, menjadi istri baginda yang paling dicintai Rasulullah SAW, selalu diingat dan disebut baginda kebaikan. Dari jasanya mendapat ucapan salam dari Allah Jalla Jalaluh dan malaikat Jibril. Nah, kalau sudah mendapat salam dari Allah SWT, apalagi berarti orang itu pacam selamat dunia akhirat, pacam masuk surga. Kalau salam dari bupati biasa aja itu. Mendapat berita gembira dari baginda Rasulullah SAW. Nah, dapat berita gembira dari Nabi Muhammad, manusia yang paling sempurna, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan berita gembira kepada Sayyidah Khadijah Kubra. Allah telah menyiapkan untuk beliau rumah yang mewah di dalam surga yang penuh kenikmatan, terbuat dari mutiara yang indah dan tidak akan kepayahan dan duka cita. Salah lagi, mendapat berita gembira daripada Rasulullah SAW. Kalau ulama mengatakan banyak berdusta masih. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina wa Imamuna wa Khudwatina wa Maulana Muhammad. Kalau Rasulullah sudah berpadah, itu pasti dijamin asli. Sarafal ma'iyah inna fi qurbikum. Jadi rasa ada beliau mendapat kemuliaan beserta baginda dan menjadi pendamping Rasulullah SAW. Semua itu menunjukkan orang yang paling beruntung dan pertama sampai akhir hayat beliau senantiasa bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan suka maupun duka. Nah, ini mencari pendamping dicocok karena memang jiwa dan raganya, jasmaniah dan rohaniahnya sama dan sesuai sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Roh itu ada pasangannya masing-masing, jikalau sesuai maka akan terkumpul. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita juga mau menahlilkan
salah satu cucu daripada Rasulullah SAW itu Al Husain. Sayyidina Husain ini wafat tepat daripada 10 Muharram. Nah, jadi bulan Muharram ini banyak terjadi sejarah, ahli sejarah menerangkan banyak di bulan Muharram ini terjadi peperangan. Nabi Musa membelah lautan bulan Muharram juga. Dan tepatnya 10 Muharram wafatnya, tewasnya, dibunuhnya oleh terbunuhnya Sayyidina Husain, yaitu sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya syair itu Al-Hasan thammal Husain thammal Husain Nabi qurratul ain qurratul ain nuraham kal kawkabin kal kawkabin jadduhum sallu alaih sallallahu alaih. Siapa itu? Al-Hasan Al-Husain, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa barik alaihi wa alihi. Sayyidina Hasan menurut riwayat dari atas sampai pusat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Sayyidina Hasan mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Al-Husain mirip dari pusat sampai ke bawah mirip dengan Rasulullah. Jadi dua manusia ini min ahli surga min ahli jannah yang menurunkan para habaib. Hendak dinafikan orang, didustakan orang lain ini bahwa saya itu orang satelit putus nasabnya, sangat bungol benar. Ajaran Dajjal inikah yang kita ikuti, jangan sampai terpengaruh. Al-Habib Umar bin Habib mengatakan kepada muridnya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para habaib. Dan Allah taala mengangkat derajat para habaib ini, kata ujar Sayyidina Habib Umar bin Habib. Yang diterjemahkan oleh muridnya Al-Habib Al-Atas, itu dari Pekalongan, dari Tegal. Jadi hati-hatilah, jangan sampai terpengaruh. Wah, ini cinta habaib satu semak ampe, diberi Tuhan ujian semak ampe, bubah cinta habib. Kurang cinta habib sampai mati, pintarai. Jangan setengah-setengah mencintai para habaib sampai mati. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, walau kamu beribadah seumur hidup, tawaf di makam di Ka'bah biar 40 tahun, sembahyangmu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di hatimu benci kepada para habaib, maka dijamin neraka jahanam. Ini kalau Rasulullah SAW bersabda, apalagi kadang kau dinafikan lagi, pasti bin pasti. Jadi jangan kadang-kadang lah. Wah, ini hati-hati, jangan sampai kita terlena dengan mensos. HP itu banyak mudaratnya, banyak juga manfaatnya. Nah, kalau kita men-sharekan yang baik-baik, maka kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak mudaratnya. Makanya surga neraka itunya, surga itu berbeda, surga aja pasti ada lawannya, neraka.
Tapi berbicara neraka ini kan dia diherani orang. Dianggap neraka itu biasa-biasa aja. Coba cucol tanganmu tuh nah. Lompancas. Satang aja cucol bilang ada lunoh. Dia tahan kuat tuh. Kayak apa neraka jahanam? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Bentengilah anak dan keluargamu dari api neraka jahanam. Nah, jangan bisa mati orang aja ceramah. Anak bini diperhatikan, cucu. Lah, ini nggak harap mana bacaan, lah cucu kayak anto. Makanya kita jangan sampai bisa memadai orangnya, tapi anak bini kan dipadakan. Kada dinasehati. Ini sangat berat. Tanggung jawabnya benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya aja apa tadi? Ujar stop topik segap keseruan. Tugasnya para habaib. Sekali lagi tugasnya para habaib, para ahlul bait apa di muka dunia ini, di muka bumi ini, yaitu untuk dakwah, menasihati orang-orang. Nyari nasihati rompan dia sudah ya. Yang penting kita memadahkan dakwah. Dakwah itu bukan ceramah aja. Kita di rumah tangga menyuruh anak sembahyang, baca salawat, itu dakwah juga. Nah, itu. Baca Quran, menyuruh anak, itu dakwah juga. Bukan hanya ceramah lah dakwah itu. Banyak versinya. Aja dakwah kita men-sharekan di HP itu lah yang kebaikan. Ceramah-ceramah Habib, ceramah-ceramah para ulama, ceramah-ceramah salaf, kata-kata mutiara Habib Umar bin Habib. Nah, itu dakwah aja namanya. Dan terakhir wafat Sayyidah Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan. 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW. Menurut pendapat yang dianggap paling sahih, ada lagi yang mengatakan 4 tahun sebelum, atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak mensolatkan jenazah, hanya dikarenakan sholat jenazah belum dipastikan. Rasulullah sendiri yang turun ke dalam kuburannya, meratakan tanahnya dan menguburkannya. Dengan itu adalah keistimewaan bagi diri Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dari istri Rasulullah SAW pada saat wafatnya Khadijah berumur 65 tahun. Dan dia dikuburkan di kuburan Ma'ala atau Mu'alla, sama aja di Makkah itulah. Mudah-mudahan kita dapat ziarah Allah. Mana rezekinya Allah. Yang penting kau ke Makkah lah. Amin. Allahumma amin. Yang dikenal dengan hajun. Nah, hajun ini jalan di Makkah itu tulisan hajun. Ataupun apa itu tulisannya Al-Jizyah. Al-Jizyah itu banyak pertokoan, banyak situ menjual HP, service HP. Dan ini meskipun telah dipastikan kebenarannya melalui hadis ahad, akan tetapi telah betul-betul masyhur di kalangan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Allahumma arsulna fadilna 'alaiha wa amidna bi nasrati wa dadari. Allahumma salli wa sallim ala azza wa jalla amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala wa 'alaiha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
berkat Siti Khalid kubur Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita halal, memudahkan segala urusan kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa guru-guru kita, mengampuni dosa ibu bapak kita, mengampuni dosa anak istri kita, mudah Allah Subhanahu wa taala maka kita mengamalkan manaqib Siti Khalid. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita foto, memberikan segala urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan khususnya berkat Hubaba Sayyidatuna Khalid kubur, berkat kita mengamalkan manaqib Hubaba Sayyidatuna Khalid kubur, Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, mencintai kaum muslimin dan muslimat, dan mudah Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad berkat Sayyidatuna Khalid kubur, Allah dan Rasulullah mencintai kita dan kita dapat mencintai Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih kita mencintai diri kita sendiri kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Sayyidatuna Khalid kubur. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala berkat kita mengamalkan manaqib Siti Khalid kubur, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia dengan kita, usia kita dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Moga jagoan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dikumpulkan bersama Rasulullah, bersama Habibah Sayyidatuna Khalid kubra, bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bersama Sayyidina Hasan Al-Husain, Sayyidina Ali Al-Abidin, bersama para awliya salihin, bersama para guru-guru kita, bersama para awliya, bersama para ulama-ulama kita. Ya Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij al muslimin. Wahai yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, wahai yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, wahai yang mengasihani kasihani kami ya Allah, bakar habibah sayyidina kabul ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan i'tikad kami ya Allah, kuatkan i'tikad kami ya Allah, kuatkan i'tikad kami ya Allah, cintai kami ya Allah, ya Rasulullah. Subhanallah, bakar Sayyidah Khalid Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita. Amin amin Allahumma amin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim. Allahumma kama manta 'ala sayyidati Khadijah bi tamam tasdiq wal iman. Bin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna 'ala dzalika ya qadim al-izan wa ma kama wa ma kama taqaddata 'ala bi ta'zim hurmati abzi ahdi wa dimmati wa nasri hizbi wa da'wati wa mutaba'ati sabili wa sunnati wa ta'idi kalimati wa hujjati fatabaddal 'alaina bidzalika waktub lana min dzalikal hasan أوفر والنصيب الأكبر وفق الاستمساك بسنة ولزوم ملته حتى نموت عليه وصلنا في زمرته واهتدى لوحيه وجعلنا من رفقه وعرفنا حوضه واسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته وتب علينا وفازنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وبدن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلى الله عليه وسلم وعلى سبيل الحمد لله رب العالمين. أتواصل بالحباب والبدول المصطفى والنبي والصحابة فعسى توسل بالحباب
مجابا يا خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبى يسر الله ما تعسر كفى الشر الجلابا توسل بالحباب والنبي للمصطفى والنبي ثم الصحابة وعسى دعواه مجابا ربنا يعزي رضائب ورسول الله نائب وعلينا ليث الكتائب قد حتت فينا بكذا نتوسل بالحبابة والبتول للمصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا من رسول للمدينة نوحى من خير دينا كله فوق الرحيلة أنا خاف إنقلابا توسل بالحبابة